Let us start the chorus section, dear children, dear people. From hymns and choruses, we sing the choruses. Page number 189, chorus number 281. We gather here because we love Lord Jesus. మనం ఇక్కడ ఎందుకు కూడి ఉన్నామంటే ప్రభువుని ప్రేమిస్తున్నాం కాబట్టి అనే పల్లవి 281 189 పేజీలో 281 పల్లవి పాడుకుందాం. ఓకేనా? We gather here because we all love Jesus. We are in this place to glorify His name. Our hearts reach out to touch the living God. Because we love the Lord, we are gathered here today. We gather here to sing the songs and hymns of praise. We are in this place to hear the word of God. Our minds reach out, oh, filled with thoughts, Lord. Because we love the Lord, we are gathered here today. What a mighty God we serve. 285. What a mighty God we serve. చాలా గొప్ప దేవుణ్ణి మనము ఆరాధిస్తున్నాము, సేవ చేస్తున్నాము. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. Once again, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. బలవంతుడగు ప్రభుని సేవించుచున్నాము. దూతగణము మృక్కులు సృష్టి ఆరాధించును బలవంతుడగు ప్రభుని. మరొక one or two choruses. Chorus number 66. For this purpose Christ was revealed to destroy all the works of the evil one. Chorus number 66, page number 148. For this purpose Christ was revealed to destroy all the works of the evil one. Christ in us has overcome, so with gladness we sing and welcome His kingdom in. Over sin He has conquered, hallelujah. He has conquered over death, victorious, hallelujah. Victorious over sickness, He has triumphed, hallelujah. He has triumphed. Jesus reigns over all. In the name of Jesus we stand. By the power of His blood now we claim this ground. Satan has no authority here. Powers of darkness must flee, for Christ has the victory over sin
He has conquered, hallelujah. He has conquered all death. Victorious, hallelujah, victorious. Oh sickness, He has triumphed, hallelujah, He has triumphed. Jesus reigns over all. ఒక లాస్ట్గా మరొక పల్లవి పాడుకుందాం. ఒక అద్భుతమైనటువంటి పల్లవి, కోరస్ నెంబర్ 37, 141, పేజ్ నెంబర్ 141, కోరస్ నెంబర్ 37. Cheer up, for I have overcome the world. నేను లోకాన్ని జయించాను, మీరు సంతోషించండి. ఈ లోకంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి, కష్టాలు ఉంటాయి, బాధలు ఉంటాయి, కానీ నేను మీతో ఉంటే మీరు జయిస్తారు. అద్భుతమైనటువంటి పాట. 37, కోరస్ నెంబర్ 141. లాస్ట్లీ, cheer up, for I have overcome. Cheer up, for I have overcome. Cheer up, for I have overcome. I have overcome the world. Cheer up, for I have overcome. Cheer up, for I have overcome. Cheer up, for I have overcome. I have overcome the world. In this world you will have trouble and sorrow. In this world you will be tested and tried. Don't forget my words before I left you. Let them cheer you up in your heart. Cheer up, for I have overcome. Cheer up, for I have overcome. Cheer up, for I have overcome. I have overcome the world. Don't give up when facing some sad tomorrow. Don't give up when feeling heartsick tonight. Think of me, remember how much I love you. Find in me your peace, in me abide. Cheer up, for I have overcome. Cheer up, for I have overcome. Cheer up, for I have overcome. I have overcome the world. ఒక పాట పాడుకుందాం. ఆదియు అంతము నీవే. ఇంతకుముందు మీకు నేను వాట్సాప్లో పంపించాను, ఆ పాట మనం పాడుకుందాం. అల్ఫా ఒమేగా నీవే. ఆది और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है. హిందీ పాట అది, మనం తెలుగులోకి తర్జుమా చేసుకున్నాం. దీన్ని పాడుకుందాం. ఆదియు అంతము నీవే, అల్ఫయు ఒమేగయు నీవే. అందరూ ఆదియు అంతము నీవే, అల్ఫయు ఒమేగయు నీవే. దూతల స్తుతులు నీకే, బుద్ధి సర్వజ్ఞానము నీవే. దూతల స్తుతులు నీకే, బుద్ధి సర్వజ్ఞానము నీవే. యేసు గొప్పవాడవు, యేసు నీవే సత్యము, యేసు నీవే దేవుడు, యేసు నీవే ధన్యము. దూతల స్తుతులు నీవే, బుద్ధి సర్వజ్ఞానము నీవే. రాజులకు రాజు నీవే,
ప్రభువు నీవే. అంధకార పాపలోకంలో నీ పాపముతో నిండియుంటిని. అంధకార పాపలోకంలో నీ పాపముతో నిండియుంటిని. పాపం నుండి రక్షించుటకే నా కోసం ప్రాణమిచ్చెను. పాపం నుండి రక్షించుటకే నా కోసము ప్రాణమిచ్చెను. యేసు గొప్పవాడము, యేసు నీవే సత్యము, యేసు నీవే శివము, యేసు నీవే ధన్యము. దూతల స్తుతులు నీకే, సర్వజ్ఞానము నీవే, రాజులకు రాజువు నీవే, ప్రభువులకు ప్రభువు నీవే. అందరి అపరాధములకై తన రక్తము చిందించెను. మన అందరి అపరాధములకై తన రక్తము చిందించెను. కొరడాలతో కొట్టబడి తన ప్రాణం అర్పించెను. కొరడాలతో కొట్టబడి యేసు తన ప్రాణము అర్పించెను. యేసు గొప్ప దేవుడు, యేసు నీవే సత్యము, యేసు నీ సజీవుడవు, యేసు నీవే ధన్యము. దూతల స్తుతులు బుద్ధి సర్వజ్ఞము నీవే, రాజులకు రాజువు నీవే, ప్రభులకు ప్రభువు నీవే. వాగ్దానమిచ్చినవాడు నెరవేర్చుటకొచ్చి ఉన్నాడు. వాగ్దానమిచ్చినవాడు నెరవేర్చుటకు వచ్చి ఉన్నాడు. ఆశీర్వాద వాగ్దాన వర్షం కుమ్మరించి నెరవేర్చెను. ఆశీర్వాద వాగ్దాన వర్షం కుమ్మరించి నెరవేర్చెను. యేసు గొప్పవాడము, యేసు నీవే సత్యము, యేసు నీవే సజీవుడవు, యేసు నీవే ధన్యము. దూతల స్తుతులు నీకే, బుద్ధి సర్వజ్ఞానము నీవే, రాజులకు రాజువు నీవే, ప్రభులకు ప్రభువు నీవే. ప్రియులారా, మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. దేవుని వాక్యం చెప్పే ముందు క్లుప్తంగానే ముగించుకుంటాం. ఓ విషయం చెప్పను మీ అందరికీ. యేసు ప్రభు మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది? నాకు ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇస్తారా? చూద్దాం. యేసు ప్రభు ఎక్కడే నిలబడ్డారనుకోండి, యేసు ప్రభు ఎక్కడే నుంచుని మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది? యేసు ప్రభు యూదయ, యెరూషలేము, సమరయ ఇంకా చాలా ప్రాంతాలు తిరిగారు. అక్కడ నిలబడి యేసయ్య 3 దినాలు బోధ చేశారు. ఒక దినం బోధ చేశారు, గంటలు గంటలు బోధలు చేశారు. యేసు ప్రభు బోధ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఆయన మాటలు ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి ఒకసారి. చాలా కాలం నుంచి వింటున్నారు కదా బోధ. నేను ఒక మాట చెప్పనా? మన ఊహ ఎలాగ ఉంటుందో చెప్తాను. యేసు ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడంటే పాస్టర్ గారులు అయితే
పాస్టర్ గారికి అయితే కుళ్ళు, కోపం, ద్వేషం ఉంటుంది. మనుషులకైతే కక్షలు పెట్టుకుని బోధలు చేస్తారు. యేసుప్రభు అలాంటోడు కాదు, ప్రేమ గల దేవుడు. తేనె కారినట్టుగా ఉంటాయి దేవుని మాటలు, నూనె కారినట్టుగా ఉంటాయని అనుకుంటారు కదా. బైబిల్లో ఏముందో తెలుసా? ఏముంది? ఆయన మాట్లాడుచుండగా వారు పళ్ళు కొరుకుచు ఏలాగ చంపుదుమా, ఎలా చంపేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే యేసుప్రభు మాట్లాడుతుంటేనే. అయ్యో వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా అన్నాడా. అయ్యో మీరు ఎన్ని పాపాలు చేసినా మీకు తేనె రాస్తాను నేను అన్నాడు ఆ దేవుడు. యేసుప్రభుని నమ్ముతాం కానీ, భక్తి అంటాం కానీ, యేసుప్రభు ఇక్కడ నిలబడితే నేను కూడా ఉండను ఇక్కడ. ఎందుకంటే అంత ఖచ్చితమైన భక్తి కట్టలేం. ఇక్కడ జనం ఎందుకు రారు తెలుసా? ఖచ్చితంగా బతకాలి కాబట్టి రారు. ఈ సంఘం ఎందుకు అభివృద్ధి అవ్వదు ప్రభా? జనం ఎవరో ఇంకొకరిని ఎందుకు తీసుకురారో, వచ్చేవాళ్ళు ఎందుకు ప్రార్థనలు ఇంత చెప్పినా మానేస్తారు ప్రభా అంటే, నాకు అప్పుడు దేవుడు చెప్పిస్తున్నాడు అనమాట. ఒకరితో చెప్పిస్తున్నాడు. ఏమని చెప్పిస్తున్నాడంటే, అంత కఠినంగా అంత ఖచ్చితంగా బోధితే ఎవడొస్తాడయ్యా అలా అది చెప్తే భయం వేస్తుంది జనాలకి. అయ్య బాబు ఇదేం బోధరా బాబు, ఇదేం బోధ, ఒప్పుకోవాలా, దిద్దుకోవాలా, సరే ఎప్పుడు చూసిన ఇదేనా? నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, ఏబిసిడి రానోడికి EFGH అవ్వడం నేర్పడం. గవర్నమెంట్ స్కూల్లో నేర్పుతారేమో, రాకపోయినా సరే సంవత్సరం అయ్యేసరికి XYZ నేర్పేసి పంపించేస్తారు. కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్లో అలాగ ఉండదు. నేర్చుకున్న తర్వాతే నెక్స్ట్ లెటర్స్ నేర్పుతారు. భక్తి కూడా మనం అలా నేర్చుకోవాలి, ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. ఒకవేళ LKG ఒక మిట్లో ఆగిపోయామనుకో, అక్కడి నుంచే నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. కానీ నటించేసి, నాటకం ఆడేసి, డ్రామా ఆడేసి, పరిశుద్ధుల్లాగా, నీతిమంతుల్లాగా, ప్రార్థన పొరలాగా వెళ్ళామనుకోండి, ఆ మై కట్టుకుని బలిపీఠం మీద నిలబడితే మనం తుస్సుమనిపోతాం. ఓ వాక్యాన్ని ఖచ్చితంగా చదవలేని వారుగా మనం ఉండకూడదు. ఓ పెద్ద మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఆ పెద్ద మీటింగ్లో ఒక పెద్ద ఆయనకి పెద్ద సూట్ వేసి కూర్చోబెట్టారు. ఆయన అన్నారు, ఇప్పుడు ఈయన వచ్చి 2 వచనాలు చదువుతాడు అన్నారు బైబిల్లో. నేను చదవలేను అంటున్నాడు. సంఘానికి పెద్ద మళ్ళీని ఏమంటున్నాడో తేలిపోతాం. భక్తిలో ఎక్కడ తేలిపోతున్నాం అంటే, మరి దేవుడు మనల్ని త్రాసులో తోస్తాడని దానియేలు గ్రంథంలో ఉంది. మెనే టెకేలు ఫార్సిన్, దైవ త్రాసులో నిన్ను నన్ను తూయగా నువ్వు తేలికైపోతావేమో. ఎంత అద్భుతం తెలుసా? ఓ క్రైస్తవ నీ వాస్తవాలు తెలిసే ఒక రోజు నీకుందని తెలుసా, దైవ త్రాసులో తూయగా నీవు తేలికై పోదువా. చాలా అద్భుతమైన మాట కాదు? బైబిల్లో ఉంది. దేవుడు మనం టెస్ట్ చేస్తే, దేవుడు మనల్ని ప్రశ్నిస్తే, దేవుడు మన మధ్యలో నిలబడితే, మనం వినే విధానం నచ్చుద్దా దేవుడికి? మనం కూర్చునే విధానం నచ్చుద్దా దేవుడికి? మనము ప్రార్థన చేసే విధానం నచ్చుద్దా? మన ప్రార్థన నచ్చుతుందా దేవుడికి? మనం చేసే ఆరాధన ఆయనకి ఇంపుగా ఉంటుందా? నేను మనిషిని, నేను జనరల్గా ఆరాధన చేస్తే మిమ్మల్ని కూడా చూడను. నేను కళ్ళు మూసుకుని దేవుని ముందు ఉన్నాను అనుకుని ఆరాధన చేస్తాను. మీరు అలాగే చేస్తారా? ఏముందలే, నా ముందు ప్రభు ఉన్నాడనే మనస్సుతో, నేను ప్రభువును కలుసుకోవటానికి వెళుతున్నాననే మనస్సుతో నువ్వు వస్తే నీకు దేవుని శక్తి, సిలువను గూర్చిన వార్త. అందరూ వెళ్తున్నా, నేను వెళ్ళాలి. వెళ్ళకపోతే అడుగుతాడేమో, వెళ్దాం. వెళ్ళకపోతే మళ్ళీ ఏమన్నా అయిపోద్దేమో, నష్టపోతామేమో, రోగాలు వచ్చేస్తాయేమో, యాక్సిడెంట్లు అయిపోతాయేమో, జబ్బులు చేసేస్తాయేమో. వెళ్తే గొడవ ఉండదు. ఎందుకురా బాబు లేనిపోను బాధ. ఈ బుద్ధితో రాకూడదు. ప్రభు ఏమన్నాడు? నా నిమిత్తము తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొని వాడు దానిని దక్కించుకుంటాడు. క్రైస్తవత్వం అంటే చాలా కష్టం. ఊరికనే అపోస్తలులు, కొత్త నిబంధన గ్రంథం, పాత నిబంధనలో పరిశుద్ధులు మన పాటలు పాడేసుకున్నంత ఈజీ కాదు. నోవా జీవితము, అబ్రహాము జీవితము, మోషే జీవితము, అపోస్తలుడైన పౌలు జీవితాలు అంత సులువైనవి కావు. వాళ్ళకి తిండి లేదు, వాళ్ళకే మంచి బట్టలు లేవు, వాళ్ళని పొగిడేవాళ్ళు లేడు, వాళ్ళ మనకల పంచభక్ష పరమాణాలు లేవు, ఏసీలు లేవు, ఫ్యాన్లు లేవు, మండు టెండలో దెబ్బలు తింటూ అవమానపడుతూ ఆత్మను రక్షించడానికి, దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టడానికి, దెయ్యములు పట్టినోళ్ళని, నరహంతకులై సైకోలు అయిపోయిన వాళ్ళని, మంత్ర ప్రయోగాలతో నిండిపోయిన వాళ్ళని, ఒకే కుటుంబంలో బతకకుండా వ్యభిచారులై పురుషులతో పురుషులు, స్త్రీలతో స్త్రీలు పాపం చేస్తే తట్టుకోలేక ఏడ్చి పౌలు, పేతురు లాంటి వాళ్ళు, అయ్యా మారిపోండి, కుటుంబాలు కట్టుకోండి,
మీ దేహాలు దేవుని ఆలయాలని ఎందుకు బోధించుకుంటూ వెళ్ళారు? వాళ్ళ బోధలో మన దృష్టిలో అయితే చాలా భయంకరం. అదే పేతురు సంఘం అయితే, పేతురు సంఘం అనుకోండి, ఇదే పేతురు సంఘం అనుకుందాం. పేతురు ఇక్కడ నుండి బోధెత్తుండగా ఇక్కడ పేతురు గారు ఉన్నారు. అననీయ సప్పారు వచ్చారు. అయ్యగారు మేము కాను కట్టుకొచ్చాం మీకు ఇవ్వడానికి అని ఇచ్చిన వెంటనే దొంగలారా, దేవునికి ఇవ్వాల్సింది కూడా ఇవ్వకుండా మోసం చేశారే, దేవునికి ఇవ్వాల్సింది కూడా ఇవ్వకుండా మోసం చేశారే, మీ పాపం మీరు అనుభవిస్తారన్నాడు. మీరు చచ్చిపోండి అని కూడా అనలేదు. దేవునితో మీరు అబద్ధం ఆడుతున్నారు. మనం దేవుడితో అబద్ధం ఆడతాం. ఎలాగ ఆడతామంటే మన పాటల అబద్ధం, మన ప్రార్థన అబద్ధం, మనం మాట్లాడే మాటల అబద్ధం కాదా? అంటే మొత్తం అంతా కాదు, తప్పకుండా మన మాటలో, మన పాటలో, మన ప్రార్థనలో ఏదో ఒక అబద్ధం వస్తుంది. అప్పుడు వెంటనే అననీయ సప్పారాలు అక్కడ కింద పడిపోయి చచ్చిపోయారు. సరేనా? సంఘం అలాగుంటే ఎవడైనా వస్తాడా గుడికి? ఇప్పుడు చెప్పండి, వస్తాడా? ఒరే పేతురు గారు సంఘం గట్రా చాలా పెద్ద మందిరం అంటారా, అందులో అడుగెట్టొచ్చు, బాగానే ఉంటుంది. కానీ ఆయన చూశాడు అనుకో, చిన్న అబద్ధం ఆ మందిరంలో మాట్లాడామనుకో, టాకులు రక్తం కక్కి చచ్చిపోతున్నారు అంటారంటే ఎవడని వస్తాడా? మరి ఎలాగొచ్చారండి ఇక్కడికే పేతురు మందిరానికి? అంటే వాళ్ళు ఎంత రోషంతో ఖచ్చితంగా బతకాలనుకున్న వాళ్ళ కాదా? మనలాంటి వాళ్ళ? మనలాంటి వాళ్ళ అండి. అది ఆది అపోస్తలుల భక్తికి మనకే, పాత నిబంధన భక్తికి మనకే. ఎందుకంటే దేవుని నమ్మడం. హిందువులు గుండిపోవచ్చు, లోకస్తులు గుండిపోవచ్చు. చచ్చిపోయే ముందు వేసేయా పాపనంటే తీసుకెళ్ళిపోతాడు లేదో తెలుస్తుంది. తీసుకెళ్ళండి ఎవరినైనా, నాకు తెలిసిన సత్యం అది. మన జీవితంలో ఏ వయసులో, 20, 30, 40 ఏ వయసులో మనం దేవుడు పరిచయం అయ్యాడో, అది చిన్న వయసులే, సండే స్కూల్ పిల్లలు ఉన్నారు అంటే వీళ్ళకి ఇప్పుడు దేవుడు పరిచయం అయిపోయాడు. ఇంకా మాకు తెలియదు, మేము మర్చిపోయాము, పెద్దోళ్ళు అయిన తర్వాత అప్పుడు నమ్ముకుంటా ఉంటే కుదరదు. ఇంకా మీరు పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి దేవుడి దగ్గర పెట్టారు, దేవుడు స్కాన్ చేశాడు అంటే మీ పిల్లలకే ఇప్పుడు నుంచి క్రైస్తవులు అంటే దేవుని బిడ్డలు. ఇప్పుడు దేవుడు చెప్పినట్టు చెయ్యాలి. అదే లోకస్తులు ఉంటారు, దేవుడిని ఎరగనోళ్ళు, దేవుడిని అసహించుకునే వాళ్ళు, గుడికి రాని వాళ్ళు. వాళ్ళు ఎప్పుడో చివరిలో తెలుసుకున్నా పర్లేదేమో, కానీ మనకు దేవుడు తెలుసని క్రైస్తవులమని పేరు పెట్టుకొని మనం చేయవలసినవన్నీ ఏమండి ఆ యొక్క సున్నతి సంబంధమైన కార్యాలన్నీ చేసి ప్రభువుకు సమర్పించుకున్న తర్వాత మనం నిలబడలేకపోతే ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి, ఏమవుతుంది? కాబట్టి మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటాం. నేను అనుకుంటాను, నేను ఇప్పుడు కూడా ఒక మాట అనుకుంటున్నాను, ప్రభువా మూల పాఠాలలో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో మేమున్నాం మా సంఘంలో. మీరు ఏమనుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ నేను ఏమనుకుంటాను తెలుసా? ప్రతిసారి మొదటి ఎక్సర్సైజ్ బైబిల్లో నుండి నేర్చుకుంటున్నాం, మేము మొదట మెట్లో ఉన్నాం. మిమ్మల్ని అంటాం కాదు, నేను ఎక్కడ తిరిగి వచ్చినా ఎంత సేవ చేసినా అంత అనవసరం. ఈరోజు నేను ఎలాగున్నానది ముఖ్యం. ఓ మాట నాకు గుర్తొస్తుంది, అనేకులు మొదటి వాళ్ళు ఏమవుతారు చెప్పండి? కడపటి వాళ్ళు అయిపోతారు. కడపటి వాళ్ళు మొదటి వాళ్ళు అయిపోతారు. నిజమే, మొదట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి గుడి మానేస్తారు, వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు, ప్రార్థనలు పోతాయి. ఎవరో గొడవ ఎందుకండి? మా ఇంట్లో చూడండి, మా సాక్ష్యాలు కొన్ని అండి. ఎక్కడున్నారు అక్కడికి వెనక్కిపోతారు, గుడి వదిలేస్తారు, దేవుణ్ణి వదిలేస్తారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అక్కడ పోతారు. అంటే ఇంతకాలం కట్టిన భక్తి ఏమైపోయింది? మొదటోళ్ళు ఏమయ్యారు? చివరికి వెళ్ళిపోయారు. చివరి వచ్చిన వాళ్ళు ముందుకు వస్తారు. ప్రియులరా, మనం బైబిల్ని ముందెట్టుకుని ఈ బైబిల్లో ప్రతి మాట కూడా దేవుని జీవము కలిగిన మాట. 1, 2 ఈ దేవుని ప్రతి మాట అగ్ని వంటి మాట. అది కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇందులో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే దేవుని మాటలో జీవం ఉంది, దేవుని మాటలో అగ్ని ఉన్నది. వీటిని మనం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో అది మనలోనికి వస్తుంది, మనల్ని మండిస్తుంది. ఆ మండుతున్నప్పుడు మనకేమవుతుందంటే మనకు నచ్చదు, మనకు నచ్చక, మనకిష్టం లేక. ఉదాహరణకి నీకు కఠినమైన వాక్యము, ఒక ఖచ్చితమైన మాట దైవజనుడు నీకు చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు ఒక్కసారి మనసు పెట్టి ఆలోచించింది బైబిల్లో ఉందా లేదా, ఇది కావాలని నాకే చెప్తున్నాడా, దేవుడు ఎవరికి చెప్పాడు అని మీరు చూసుకోవచ్చు కదా. చదువు రానులకైతే 4-5 ఉదాహరణలతో వివరించవచ్చు. కథలు ఎందుకు చెప్పనంటే మీరందరూ చదువుకున్నోళ్ళు, అటు మీకు పెట్ట కథలన్నీ అనవసరం అయ్యింది, మీకు టక్కన అర్థమైపోతుంది సత్యం. కానీ ప్రియులారా,
అంచె దినాల్లో నేను చాలా చెప్పుకొచ్చాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ప్రేమ చల్లారిపోద్ది, విశ్వాసంలో తగ్గిపోతారో, ప్రార్థన జీవితంలో తగ్గిపోతారో చెప్పానా? ప్రేమ తగ్గిపోద్ది, విశ్వాసం తగ్గిపోద్ది, ప్రార్థన జీవితం తగ్గిపోద్ది. 3 తగ్గిపోతాయి. వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం. ప్రార్థనలో తేడా వచ్చేద్ది, విశ్వాసంలో తేడా వస్తుంది, నిలబడలేం. ప్రేమలో తేడా వచ్చేస్తుంది. మొదట్లో ఉన్న ప్రేమ ఉండకుండా ఎవరన్నా క్వశ్చన్ వేసిన కోపం వస్తుంది, విసుకొస్తా, సొణుక్కుంటారు, తిట్టుకుంటారు. చేయాలి అలాగా, అలా ఉండాలా, ఈయనెవరు అడగనాకే, ఇక ఇట్లాగా వ్యర్థమైనటువంటివన్నీ వస్తున్నాయంటే కారణం ఏంటంటే మనం ప్రభువుకు కొంచెం దూరం అయిపోతున్నాం. ప్రభువుకు దగ్గరగా ఉన్నవాడు సహించుకుంటాడో, అర్థం చేసుకుంటాడు, గ్రహించుకుంటాడు. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రిని గ్రహింపెమ్మని మనం అడుక్కోవాలి. నేనైతే బైబిల్లో ఉన్న ప్రతి వృత్తాంతాన్ని, ఈ వృత్తాంతం ఎవరు చెప్తున్నారు? మోషేయా. మోషే నిలబడినప్పుడు ఆ ప్రజలందరూ అక్కడ నిలబడితే ఎవడైనా ఒక్కడ మాట 6 లక్షల మంది వింటారండి. ఒక్కడ మాట 6 లక్షల మంది వింటారా? రాజమండ్రిలో 6 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఒక్కడ మాట వింటారా? సిట్ అంటే కూర్చొని, స్టాండ్ అంటే నిలబడి, తినంటే తిని, కదలొద్దంటే కదలొద్దని, నడంటే నడని, చేతులు ఎత్తండి ఆరాధించాలి, దింపకండి అంటే మోసే దింపకుండా ఎన్నేసి గంటలు ఉన్నారో తెలుసా మీకు? వాళ్ళ ఆరాధనలో 3 గంటలు చేతులు దింపకుండా ఉంటామా మనం? ఉండగలమా మనం? మనకు అనేక జబ్బులు వచ్చేస్తాయి. స్తుతి విడిచిపెట్టక స్తుతి 3 గంటలు చేయండి అంటే చేస్తామా? ప్రార్థన చేయండి 3 గంటలు అంటే ఈ రోజుల్లో ఎవరు చేస్తారండి? మరి వాళ్ళ సంఘం అలాంటిది, వాళ్ళ కట్టిన సేవ అలాంటిది. అందుకే దేవునితో మాట్లాడేవాళ్ళు, దేవునితో నడిచేవాళ్ళు, పరిశుద్ధులు అనే పేర్లు వాళ్ళకి వచ్చాయి. మనకు ఎలాగొస్తాయి? పేర్లు ఎట్టేసుకుంటూ వచ్చేస్తాయేంటి? మోషే, అబ్రహాము పేర్లు ఎట్టేసుకుంటాం కదా, జాన్, పీటర్, ఇలాగ అన్నీ పెట్టుకుంటాం. కానీ ప్రియులరా, ఈరోజు ఒక చక్కని వాక్యాన్ని కొనసాగించుకుందాం. పోయిన వారం చెప్పిన దాన్ని ఈ వారం నేను ముగించేయాలని కోరుకుంటున్నాను. మీరు ఒకటి గ్రహించండి, ఇంకా దేవుని కృప మన మీద ఉంది కాబట్టి నేనైతే చెప్పే ప్రతి మాట నా హృదయానికి అన్వయించుకొని, నేను అప్లై చేసుకొని, పరీక్షించుకొని, ప్రార్థన చేసుకొని, దానిని నా ముందు పెట్టుకొని కడుక్కుని అప్పుడు మీ దగ్గరికి వస్తున్నాను. అందుకే నేను సంతోషంతో చెప్పగలుగుతున్నాను. మీకు ఈ వాక్యం, నేను చెప్పబోయే వాక్యం మీకు తెలీదు కాబట్టి మీరేం చేయాలి? నేను ఆల్రెడీ సిద్ధపరచుకున్నాను. ఐ కమ్ విత్ ప్రిపరేషన్, బట్ యు ఆర్ నాట్ కమింగ్ విత్ ద ప్రిపరేషన్. ఒకళ్ళు సిద్ధపడకపోతే ఏం జరుగుద్ది? ఓ పెళ్లి కుమార్తె ఉంది, సిద్ధపడ్డది, పెళ్లి కొడుకు సిద్ధపడలేదు. పెళ్లి చేసేస్తారా? టైం పడుతుందా? చెప్పండి, టైం పట్టదా? పెళ్లి కూతురు సిద్ధపడిపోయింది, పెళ్లి కొడుకు సిద్ధపడలేదు. లేకపోతే పెళ్లి కొడుకు సిద్ధపడిపోయాడు, పెళ్లి కూతురు సిద్ధపడలేదు. ఏం చేస్తారు? పరిశుద్ధ ప్రభు, పరిశుద్ధ ప్రభు అని 10 సార్లు పాడుకుంటా కూర్చుంటారు పెళ్లి కూతురు బట్టలు కట్టుకుని వచ్చేదాకానే. ఎందుకంటే ఒకళ్ళు సిద్ధపడ్డారు, ఇంకొకళ్ళు సిద్ధపడలేదు. ఇద్దరు సిద్ధపడకపోతే కార్యక్రమం సాగదు. అది అవ్వకపోతే మనకు భోజనాలు ఉండవు. మనకు తెలియదు ఏంటి? పరలోక విందు కావాలి అంటే మనం సిద్ధపడాలి. దేవుడు సిద్ధపడి ఉంటాడు. ఆయన చెప్తున్నాడు, ఆయన సిద్ధపడతాడు. ఒక దైవజనుడు సిద్ధపడతాడు, ఒక విశ్వాసి సిద్ధపడాలి. వినుటకైనా, గ్రహించడానికైనా, నేర్చుకోవటానికైనా, అది 10 మందికి చెప్పడానికైనా, నువ్వు ఫలించటానికైనా సిద్ధపడాలి. మనం ఇలాగే ఉండిపోతే ఫలించలేమండి. ఒక్క మెట్టు కూడా ఎక్కలేకుండా ఎవరో ఏదో కల్పితమైన మాటలు చెప్పి, తప్పుడు బోధలు చెప్తే గుళ్ళోకి వెళ్ళావంటే ఆశీర్వాదం వచ్చేది, ఇళ్ళు బళ్ళు కొనేసి, బంగారం కొనేసి, నువ్వు ఏ స్థితిలో బాగైపోతావు, నీ కోరికలు నెరవేరిపోతాయి అంటుంటే, నేను చాలామంది యవనస్తులు డీల్ చేశానండి. యవనస్తులు అయితే చాలా దారుణం. చెప్పడానికి నాకు టైం ఉండదు. ఒకసారి ఒక యవనస్తుడు వచ్చాడు. ఆడు, నువ్వు అసలు ఎందుకు వస్తున్నావు ప్రార్థన కంటే, దేవుడు ఎవరినైనా దీవించేస్తాడు, ఆశీర్వదిస్తాడు కదండి, అందుకోసం వస్తున్నాను ఆశతోటి అన్నాడు. సరేరా, నీ కోరిక ఏంటని అడిగాను. నా కోరిక ఏంటంటే, ఈవిడ చదువుకుంద 10th క్లాసు, ఈవిడికంట బాగా పీజీ చదివేసిన ఆవిడ 50,000 రూపాయలు గవర్నమెంట్ జీతం కలిగిన భార్య కావాలంట, అందుకు గుడికి వస్తున్నాడు ఆడు. చూసారా ఎలాగుంటారు? బోల్డ్ ఉన్నాయి. నేను చెప్తాను, 40 సంవత్సరాలు భారతదేశం అంతా తిరిగి చెప్పినవి ఎన్ని ఉంటాయి. అబద్ధాలు కూడా చెప్పక్కర్లేదు, కథలు చెప్పక్కర్లేదు, అంత టైం కూడా నాకు లేదు. ఏ మనసుతో వచ్చారు? ఏ మనసుతో వస్తున్నారు? మనం ఏ మనసుతో వస్తున్నాం దేవుని సన్నిధికి? హృదయ రహస్యములు నెరిగిన దేవుడు. ఈరోజు నేను అదే చదువుతున్నాను. మొదటి యోహాను పత్రికలో
4వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను నేను, 3వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయం. హృదయ రహస్యాలు ఎరిగిన దేవుడు. మన మైండ్ తెలుసు, మన హార్ట్ తెలుసు, మన ఆసక్తి తెలుసు. దేవుని రాజ్యం కట్టినాక మన మనసు ఏంటో తెలుసు, మన బలం ఏంటో తెలుసు, మనకెంత టైం ఉందో తెలుసు, మనకెంత డబ్బు ఉందో తెలుసు, దేవుని కోసం దేన్ని ఎంత ఖర్చు పెడతానో ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. నేనేం చెప్పక్కల్లా. నా వంతులో మీకు చెప్పే నేను నా టయాన్ని ఎలా వాడుకోవాలో నాకు తెలుసు, నా డబ్బుని ఎలా వాడుకోవాలో, ఆయన రాజ్యాన్ని ఎలా కట్టాలో నాకు తెలుసు. నేను అదే చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నిలబడి చెప్తున్నాను. మీరు చేస్తున్నారా? ఈ నా మాటలు విని వాటి చెప్పున చేసేవాడే ఇల్లు కట్టుకోగలుగుతాడు. ఈ నా మాటలు విని వాటి చెప్పున చెయ్యకుండా పక్కకు తోసేసేవాడు బ్రతుకుని ఇంటిని కూలగొట్టుకుంటాడో. ఇల్లు కూలిపోవటం అంటే ఏమీ లేదు, ఇంటి యజమానులు లేకపోతే ఇల్లు కూలిపోయినట్టే. చాలా దారుణం. ప్రియమైనటువంటి వారులారా, బైబుల్ని సీరియస్గా తీసుకుందాం. గొప్ప పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇది. మనం ముట్టుకున్నా, పట్టుకున్నా, చదివినా దీనిలో మంట. అసలు దీన్ని పాపం చేసేవాడు ఇలా పట్టుకున్నప్పుడు చెయ్యి కాలిపోవాలన్నమాట. అప్పుడు అల్లిపోతాం మనం బైబుల్ ముట్టుకోనాక. అప్పుడు ఎవరైనా బైబుల్ ఇలా పట్టుకుని వస్తుంటే ఆయన చూసి ఆడే దేవుళ్ళ కనపడతాడు మనకి. ఎందుకంటే నేను పట్టుకోలేకపోతున్నాను, ఇది చెయ్యి కాలిపోతుంది, వాళ్ళు ఎంత బాగా చక్కగా సంకలో పెట్టుకుని వస్తున్నారు, హృదయానికి అత్తుకొని వస్తున్నారు అనుకుంటారు కదా. అయితే దేవుని కృప దేవుని అగ్ని చుట్టూ ఆవరించి ఉన్నది. అగ్ని స్తంభానికి మేఘ స్తంభాన్ని తోడిచ్చినట్లుగా దేవుడు ఈ అగ్ని లాంటి వాక్యానికి మేఘము లాంటి కవచాన్ని తొడిగడిగాడు. దీన్ని పట్టుకోగలుగుతున్నాం మనం. దేవుడు మాటలు ఇవి. బైబుల్ అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం అంటే అందులో ఉన్న ప్రతి అక్షరము కూడా ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి వాని జీవితంలో నెరవేరుతుంది. అది పక్షుల్లో, జంతువుల్లో, మనుషుల్లో, ఈ పంచభూతాల్లో ఇక్కడ రాయబడిన ప్రతి మాట ఏదో ఒక దినమున, ఏదో ఒక సమయమున అవి నెరవేరుతూనే ఉన్నాయి. మనం దానికి ఎంత విలువిస్తున్నాం? ఏం చదువుతున్నారు బైబుల్ని? చదవకుండా చేస్తారు సాతానుడు. గుర్తించండి ప్రియులారా, ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా దేవుని సమయం దేవునికి ఇచ్చేయండి. కనీసం 2-3 గంటలు తక్కువ కాకుండా ప్రతిరోజు దేవుని సన్నిధిలో గడపండి. ఇప్పుడు గడిపినా పర్వాలేదు, కానీ దేవునికి దూరం అవ్వకండి. వాక్యంలోనికి వెళదాం. పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి, ఈ మందిరము మీది, బోధించువారు మీరు, మేమందరము నీ బిడ్డలం. మేమందరము నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం తప్ప వినువాడు బోధకుడు కాదు తండ్రి ఇక్కడ ఎవరు. మా అందరిలో ఐక్యత, ఏకత్వము దయచేయండి. 100 సంవత్సరాలుగా కలిసి నడుస్తున్న మేము శరీరాలు కలుస్తున్నాయి కానీ మనసుల హృదయాలు కలవట్లేదు, వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. దేవా, నిన్ను దుఃఖపెట్టనివ్వద్దు, నీకు కోపము రేపనివ్వద్దు, నిన్ను విసికించనివ్వద్దు. నిన్ను సంతోషపెట్టి నీ జాలి, నీ దయ మా మీద ఉండినట్లుగా గడగడా వణుకుతూ, భయపడుతూ, ప్రార్థిస్తూ నిన్ను సేవించే వారముగా చేయండి. నీ వాక్యము ద్వారా మాతో మాట్లాడమని యేసు నామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియులారా, మనం కొద్ది దినాలుగా మనం ఏం వింటున్నామంటే పరిశుద్ధ దినము, పవిత్ర దినము, ఆశీర్వాద దినము. ఏం దినం అండి? ఈ పరిశుద్ధ దినానికి ఉన్నటువంటి గొప్ప అద్భుతం ఏంటంటే, మీకు ఎన్ని ఆటంకాలు, అభ్యంతరాలు వచ్చినా పరిగెట్టుకుని మందిరంలోకి వచ్చి కూర్చుంటున్నారంటే దేవుడు మీకు ఆశీర్వాదాన్ని తక్కువ చేయడు, పవిత్రతను తక్కువ చేయడు, పరిశుద్ధతను తక్కువ చేయడు. దాని అర్థం ఏంటి? మందిరానికి వస్తేనే సరిపోదో, దానిని మీరు సంపాదించుకోవాలి. ఇక్కడ దానిని మీరు పొందుకోవాలి. పవిత్రతను, పరిశుద్ధతను, ఆశీర్వాదాన్ని మీరు పొందుకోవాలి. మీరు వింటున్న ప్రతి మాట మీ హృదయంలో భద్రం చేసుకోవాలి. మీరు వింటున్న ప్రతి వాక్కుని మీరు జాగ్రత్త పెట్టుకొని ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ఎప్పుడైతే మీరు చదువుతారో పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి కార్యము ప్రారంభిస్తాడో. ఎందుకంటే ఇక్కడ అంత సమయం ఉండదు, మీరు వినేసి వెళ్ళిపోతారు ఎక్కడైనా సరే. అందుకే ఉద్యోగ కొడుకులు ఎందుకు పెట్టుకుంటారంటే 3, 4, 5 గంటలు పెట్టుకుంటే 1 గంట 2 గంటలు అలా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఉద్యోగం వస్తుంది. ప్రార్థన అంటే 5 నిమిషాలు, పావు గంట, అరగంట చేసి పాటలు పాడి డ్రమ్ములు కొడితే వచ్చేది కాదు ఉద్యోగం. డ్రమ్ములు కొడితే రాదు ఉద్యోగం. పరిశుద్ధాత్మ దిగాలి అంటే మా సహవాసాల్లో ప్రసంగం అయిపోయాకే 2 గంటలు, 3 గంటలు, 11, 12, 1 గంట వరకు నా చిన్న వయసులో నేను చూశాను కళ్ళారా.
మోకరించిన వాళ్ళు, నిలబడి ప్రార్థించేవాళ్ళు గంటల గంటల ప్రార్థన చేస్తారు. మీరు స్టోట్పురం వెళ్ళి చూడండి. మరి అలాంటివి వేరే సంఘాలు ఉంటాయో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ఆదిమ దినాలు, చాలా దినాలు 30 సంవత్సరాల క్రితం ఫెలోషిప్లో జరిగేవి మీటింగ్స్. ప్రసంగం అయిపోయాక 2-3 గంటలు నిలబడి, ఏకదాటి నిలబడి మోకాళ్ళ మీద మోకాళ్ళు విన్న వాక్యాన్ని బట్టి ఒప్పుకుంటూ సరి చేసుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తారు. అది చూడటానికి వెళ్తారు ప్రజలు. ఈ రోజుకి కూడా అందుకే చూడటానికి వెళ్తారు. ఇలాంటి బోర్డు దొరుకుతున్నాయి చాలా ఊర్లో, చాలా సంఘస్థులు, చాలా డినామినేషన్స్లో పెట్టేస్తున్నారు కోటాలు. కానీ ఎట్టి ప్రార్థనలు కడుక్కునే ప్రార్థనలు, బుద్ధి, గుణం, చెడు వ్యసనాలు, చెడు అలవాట్ల నుండి మార్చగలిగే ప్రార్థన నేర్చుకోవాలి మనం. ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహం మేఘం వలె మనల్ని ఆవరించిందంటే, మనుషులు పరిశుద్ధులు చేసే ప్రార్థనలన్నీ కూడా మేఘాల వలె ఉంటాయంట మన మధ్యలో. చూశారండి మరి ఎంత అద్భుతమైన విషయమో. ప్రియులారా, మనం ప్రార్థనలో ముందుకెళ్ళిపోవాలి. ఏ సంఘమైనా కట్టబడాలంటే గంటల ప్రార్థన ఉండాలి. స్త్రీల ప్రార్థన ఉండాలి. స్త్రీలైనటువంటి మీరు ముందుకు రాలేకపోతున్నారు. కనీసం 1 గంట 2 గంటల వారంలో వచ్చి కూర్చుని సిస్టర్స్ ప్రార్థన చేసే మెట్టుకొస్తే మీ కుటుంబాలు దీవించబడతాయి, మీ బంధువులు దీవించబడతారు, మీ బిడ్డలు దీవించబడతారు. లేదు నా ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళతో చేస్తాను, ఎలాగైతే స్నేహితులు ఉంటారు కదా, నా స్నేహితులతో కలిసే చేస్తాను, ఇదేం స్నేహాలు నాకు అర్థం కాదు. సరే ఎన్నుకో, ఎలాంటి స్నేహితులు ఎన్నుకుంటారో చూడండి. ప్రార్థన పరుల, దైవ భయం కలిగిన వాళ్ళ, కన్నీటి ప్రార్థన చేయగలరా, మనస్సాక్షి కాపాడుకోగలరా చూచుకోండి. అది దేవుని మందిరంలోనే దొరుకుతుంది. ప్రియులారా, దేవుడే మనల్ని దర్శించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ముందుకు అడుగు వేయండి, ఉద్యమాన్ని కోరుకోండి, దేవుని చేతిలో చెయ్యండి, వాక్యంతో నింపబడండి, కదిలించబడండి. ఎంతకాలం పైపై ఉండిపోతాం. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? మన కష్టం మనం పడుతున్నాం, కష్టం ద్వారా వచ్చిందని తిని బతుకుతున్నాం. ఇంకా దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదాలు చెప్పండి నాకు. నువ్వు కష్టపడి తెచ్చుకుంటున్నావు, దాన్ని తింటున్నావు, బతుకుతున్నావు, ఇదే నీ ఆశీర్వాదం, అంతే. దీన్ని ఆశీర్వాదం అనరు. నీ కష్టార్జితం వల్ల నువ్వు బతుకుతున్నావు. నీ భక్తిని మెచ్చి దేవుడు నువ్వు అడిగిన దానికంటే, ఊహించిన దానికంటే, నువ్వు ప్రార్థించిన దానికంటే ఎక్కువ ఇస్తే అది అద్భుతం. మన మనసులోకి వచ్చిన కోరిక నెరవేరిపోతే అది అద్భుతం. ఎక్కువ నాకు దేవుడు అలాగే చేస్తాడు. నేను ఎవరిని అడగను, దేవుడిని కూడా అడగను. మనసులో అనుకుంటాను, ఇలా ఉంటే బాగుండు, ఇలా జరిగితే బాగుండు, నన్ను ఎవరైనా ఇలా పిలిచి ఇలా చేస్తే బాగుండు అనుకుంటాను కదా. కరెక్ట్గా అప్పుడు పిలుస్తారు, అనుకున్నంత నాకు సహాయం దొరుకుతుంది. అది అద్భుతం అంటేనే. అద్భుతాలు చూడటం నేర్చుకోవాలి మనం. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, దేవుడు అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యాలు చేసేటటువంటి గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు. మిరకల్స్ డూయింగ్ గాడ్ అండ్ వండర్స్ డూయింగ్ గాడ్ మన దేవుడు. కాబట్టి ఈరోజు ఆ మాట మనం కొన్ని చూసుకుంటాం దేవుని వాక్యంలో. మొదట్లో మీకు చెప్పినట్లుగా తిమోతి పత్రికలో అక్కడ ప్రారంభించాం మనం. యజమానుడు వాడుకునే పాత్రలు పవిత్రపరచబడాలి. పవిత్రంగా ఉంటేనే దేవుడు నింపుతాడు. పవిత్రమైన కళ్ళు మాత్రమే పరలోకాన్ని చూడగలవు. పవిత్రమైన హృదయాలు మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మకు వెల్కమ్ చెప్పగలవు. పరిశుద్ధమైన బ్రెయిన్స్, హోలీ హార్ట్స్ మాత్రమే దేవుడు నివసించే ఆలయాలుగా మారతాయి. ప్రభు ఎక్కడ ఉండాలి? భర్త కూడా ఉండడు, భార్య కూడా ఉండదు, పిల్లలు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉండరు. పుట్టినప్పుడు లేరు వాళ్ళు. పుట్టినప్పుడు పిల్లలు ఉంటారండి? పుట్టినప్పుడు భార్య భర్త ఉంటుందా అండి? ఎవరు ఉండరు. అమ్మా నాన్న కడుగును పుడతాం, కొద్ది కాలం అవుతాం, అమ్మా నాన్న కూడా ఉండరు. కొద్ది కాలం అయ్యాక మన ఒంటరోళ్ళు అయిపోతారు. ఆ ఒంటరోళ్ళకి ఒక తోడు దొరుకుతారు, ఆ తోడుకు కొన్ని పిల్లలు దొరుకుతారు. మధ్యలోనే వస్తారు, చెప్పండి, మధ్యలోనే పోతారు. చివరికి ఒంటరిగానే వచ్చావు, ఒంటరిగానే వెళ్ళిపోతావు. ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చావో ఆయన దగ్గరికి వెళ్తావు. వచ్చినప్పుడు నేను చాలా పవిత్రంగా పుట్టించాడు, వెళ్ళేటప్పుడు మురికితో వెళ్తున్నావు. అక్కడ కడుక్కోనకు ఉండదు, ఇక్కడే కడిగేసుకోవాలి. అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడి నుంచే ఆ దారి మనకు తెలియాలి. అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు, మన కుటుంబాలలో యేసయ్యను నమ్ముకున్న ప్రతి బిడ్డ విశ్వాసం స్థిరంగా ఉండాలి అంటే
ఒక కుటుంబంలో భార్య భర్తల పిల్లల మధ్యలో ప్రేమ స్థిరంగా ఎల్లప్పుడూ ఒకేలా ఉండాలి అంటే పెళ్ళైన భార్య భర్తలు 30, 20 లేక 40 సంవత్సరాలు దాటిపోయినా, 50 సంవత్సరాలు దాటిపోయినా వాళ్ళ ప్రేమ ఒకళ్ళనొకళ్ళు అర్థం చేసుకునే విధానం ఒకేలా ఉండాలి అంటే మొదటి దినము 7వ దినం దేవుడికి ఇవ్వాలి. ఉపవాస ప్రార్థన, ఆరాధన, నేను వాటి గురించే మాట్లాడుతున్నాను ఎక్కువ. లేకపోతే ఎంత ఖరీదులెట్టు మందిరాలు కట్టుకోవాల్సిన పని లేదు, ఎవరింట్లో వాళ్ళు ప్రార్థనలు చేసుకోవచ్చు, ఏం బాధలేదు. సేవకుడిని ఇంటింటికి రప్పించి చేసుకోవచ్చు, రాబో దినాల్లో అయ్యే దొరుకుతాయేమో. ఎవరింట్లో వాళ్ళే బోధకులు కదా. మొదటి దినమున 7వ దినమున నా మందిరములోనికి రావాలి అని దేవుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ నివసించడని మోషేతో గుడారం కట్టించుకున్నప్పుడు చెప్పాడు. ఆ తర్వాత కాలంలో సొలొమోనుతో ఒక మందిరం కట్టమన్నాడు. అదే మందిరములో సొలొమోను ప్రార్థన చేసి ఆమెనన్నాక దేవుని యొక్క వెలుగు వస్తే ఆయన కూడా నిలబడలేక పారిపోయాడు. చూసారా, యాజకులు నీ తేజో మహిమకు నిలువలేక బయటికి వెళ్ళిపోయారు. దేవుని వెలుగు చూడలేరండి. పవిత్రమైన మందిరం ఊరికినే ఇవ్వడు దేవుడు. అన్ని మందిరాలు పవిత్రంగా ఉండవు. మందిరాల్లో దెబ్బలాడుకుంటారు, మందిరాల్లో మోసం, మందిరాల్లో చాలా మందిరాల్లో నేను చూస్తుంటాను కుర్రోళ్ళు పడుకుని సినిమాలు కూడా చూస్తారండి. పరిచర్య చేసేస్తారు, అంతా అయిపోద్ది. అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మందిరంలో పడుకుని లోక సంబంధమైన ఫోన్లో ఆన్ చేసుకొని చూస్తారు. నేను ఒప్పుకోను మందిరంలో, అది నేను చెయ్యను. కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది నాలాంటి వాడైతే, అందుకే రారు జనాలు. కానీ నాకు పరలోకం కావాలి. 2, నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు పరలోకం వెళ్ళాలి. నా పట్టుదల అది. నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళతో వాళ్ళు ఏదో గేదె పాలు పిండుకుని తాగేసి ఆ పోండ్రా పోతే పోండి నాకు ఎందుకని చెప్పడం కాదు. ఇది దేవుని మందిరం, నాది కాదు. మనం యేసయ్య దగ్గరికి వస్తున్నాం. ఇక్కడ అందరం సమానం. బలహీనుడు బలపరచాలి, బలహీనులను బలవంతులు బలపరచాలి. జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు జ్ఞానం లేని వాళ్ళకి బోధించాలి. సరిగా ఉన్నవాళ్ళు సరిగా లేని వాళ్ళని గద్దించి హెచ్చరించాలి. నాకెందుకులే అని అనుకుంటే సంఘం అభివృద్ధి అవ్వదు. దిద్దుబాటు లేని కాడ, సరిదిద్దుకోలేని కాడ, మాదిరి చూపలేని కాడ సంఘం అభివృద్ధి అవ్వదు. అందుకే మన సంఘం అభివృద్ధి అవ్వదు. మీరు అర్థం చేసుకోండి. సరి చేసుకోలేము. ఎందుకంటే మనం ఇంకొకరిని సరి చేయాలంటే మనమే సరిగా ఉండవు, ఇంకేం సరి చేస్తాం ఇంకొకరిని కదా. మరి ఎవరు దిద్దుతారు మనల్ని చెప్పండి? ఎవరు దిద్దుతారు? ఎవరు సరి చేస్తారు చెప్పండి? సరి చేసుకుంటే మీకు దీవెనని ప్రభువు చెప్పాడు. ఆ మాటలు నేను మీకు చెప్తాను, అవి మీరు తీసుకుని సరి చేసుకోవాలి. కానీ ఎవ్వరు సరి చేయరు. ఫైనల్గా మనమే చెట్టుకు పుట్టక చేరిపోయి పరలోకాన్ని పోగొట్టేసుకుంటాం. అందుకే కూర్చుని ఏం వాక్యం విన్నావు, ఇందులో సత్యం ఎంత ఉందా, అసత్యం ఉందా, పాస్టర్ గారు ఫోన్ చేసి ఎలా చెప్పారేంటి, ఇక్కడ ఎలా ఉందని అడగాలి. ఇలా లేకపోవటం వల్ల పాస్టర్లు కూడా ఆడుకుంటున్నారు. సత్యవాక్యాన్ని తెలిసిన వాడే చెప్పాలి. బలిపీఠాల మీద నిలబడి వాక్యం బోధించడం కంటే ప్రార్థించడం నాకు చాలా చాలా ఇష్టం వెనకాల ఉండి. ప్రియులారా, ప్రభు అంటున్నాడు, రేపు మీ మధ్య దేవుడు అద్భుత కార్యములు చేయును గనుక నేడు మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచుకొనిడి. ఒక అద్భుతమైన మాట మీకు చెప్పాను. యెహోషువ 3:5 ఏం చెప్పానంటే, నీకు ఆ మాట, రేపు నీకు ఏదన్నా జరగాలని ఉంది, ఒక అద్భుతం జరగాలి, రేపు నీకు డబ్బులు కావాలి, లేకపోతే రేపు నీకు ఒక శుభకార్యం, శుభవార్త తినాలి, కీడు ఉండకూడదు, నష్టం ఉండకూడదు. నీకు కొన్ని విషయాలు తెలిసిపోతాయి మనకేంటంటే, అయ్యో రేపు ఇది ఎదుర్కోవాలి, రేపు ఈ సమస్య ఎదుర్కోవాలి, రేపు ఈ బాధ ఉంది, రేపు ఈ సంగతి ఎలాగా అని రేపుడి గురించి ఆలోచించి చింతిస్తాం. కొత్త నిబంధనలు యేసయ్య ఏం చెప్పాడు తెలుసా? రేపటిని గూర్చి చింతించకుడి, ప్రతి విషయము ప్రార్థన కృతజ్ఞతతో మీ విన్నపములు దేవునికి చెప్పండి. దేవునికి చెప్పండి. ఎలా చెప్తావు? ముందు రోజు చెప్పుకుంటావు, మరుసటి రోజు అద్భుతం చేస్తాడు. బైబిల్ ఏం చెప్పింది? నేడు మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచుకోనండి, నేడు పవిత్రపరచుకోనండి. శని ఆదివారాలే కాదు, మీరు గుర్తెట్టుకోండి. మీకు మంగళవారం పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉంది, మంగళవారం ఒక పెళ్ళి, మంగళవారం ఒక పుట్టినరోజు, మంగళవారం ఒక ప్రయాణం ఉంది, మంగళవారం పెద్ద ఖర్చు ఉంది, మంగళవారం పెద్ద టెస్టులు ఉన్నాయి, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, రిజల్ట్స్ ఎలాగ వస్తాయో. కాబట్టి మంగళవారాన్ని ఎదుర్కోవటానికి సోమవారం మనల్ని మనం కడుక్కోవాలి. బైబిల్ తీయండి, కలిసి కూర్చోండి. ప్రార్థన ఉంటే అదృష్టవంతులు, లేకపోతే ఇంట్లో కూర్చోండి. అది ఉపవాస ప్రార్థన అయితే ధన్యులు, అది ఆరాధన అయితే ఇంకా ధన్యులు. ఎందుకంటే మీకు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, ప్రార్థించే దైవజనులు కూడా ఉంటారు. కానీ ఎవరో లేరని బాధపడక్కలేదు. భార్య భర్త పిల్లలు కూర్చోండి. ఈ రోజులు అలా లేరు. కొడుకు కూర్చోడో, కూతురు కూర్చోదో, భర్త కూర్చోడో,
ఆ భార్య రండి రండి ప్రార్థన కంటే ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు రారు. భర్త రమ్మంటే భార్య రాదు, భార్య రమ్మంటే భర్త రాడు. ప్రియులారా, ఇలాగే కుటుంబాలను డివైడ్ చేసేస్తున్నాడండి సాతానుడు. ఒకళ్ళు బాగా ప్రార్థన చేస్తే ఇంకొకరికి ప్రార్థన రాదు, ఒకళ్ళు బాగా బైబిల్ చదివితే ఇంకొకళ్ళు బైబిల్ చదవటమే రాదు. ఎందుకు ఇలాగైపోతున్నాం? సమ్మతి లేకుండా ఇద్దరు కలిసి నడుతురా, దేవుని వాక్యంలో ఉంది. సమ్మతి పడకుండా ఇద్దరు కలిసి నడవలేరు. ఒకళ్ళు ముందు ఒకళ్ళు వెనక్కి అయిపోతారు కదా. 2, ఏకీభవించలేని ఎద్దులకి బండి కట్టారనుకో ఎలా ఉంటుందో తెలుసా మీకు? చూసారో లేదో మీరు, నేను చాలాసార్లు చూశాను ఎద్దుల బండి గురించి. ఒక ఎద్దు ఏమో ముందుకు లాగేస్తుంటే ఒక ఎద్దు వెనక్కి లాగేస్తుంటుంది. ఇది వెనక్కి అది ముందుకు వెళ్ళదు, అటు తెక్కొట్టేస్తుంటాడు. వెనక్కి వెళ్దాం ముందుకు వెళ్దాం. ఈ వెళ్ళలేని ఎద్దు ఏం చేస్తే కూర్చుని పోతుంది కిందకి. చాలాసార్లు చూశాను మా తాతయ్య గారు వాళ్ళు ఎద్దులు చూస్తే. స్నేహితుల మధ్యలో కూడా ఇంతే, భక్తి జీవితం కూడా అంతే. ఒక కుటుంబం అనే భక్తి వెళుతున్నప్పుడు ఏమండి, ఒకళ్ళు ముందుకెళ్తే ఒకళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి లాగేస్తున్నారు, మిమ్మల్ని మీరే లాగేసుకుంటున్నారు. బైబిల్లో అందుకే యెషయా గ్రంథంలో ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్పాడు దేవుడు. బండి మోకులతోటి చుట్టుకుని పాపము కట్టుకొని లాక్కుని మీకు శ్రమ అని ఉంది. బండి మోకుల లాంటి పాపములతో లాక్కొని వాడికి శ్రమ. మనమే లాగేసుకుంటామంట. భర్తే భార్యని వెనక్కి లాగేస్తాడు, భార్య భర్తని వెనక్కి లాగేస్తుంది. ఎందుకు వచ్చింది ఇది? మన ప్రార్థనలు తగ్గినప్పుడు, దేవునితో మందిరంతో ఉన్న కాంటాక్ట్ పోతే ఆశ్చర్య కార్యాలు, అద్భుత కార్యాలు జరగవు. ఎందుకంటే మొదటి దినమున 7వ దినమున నా మందిరంలో మీరు కనబడాలి, నేను మిమ్మల్ని చూడాలి, మీ అవసరాలు నేను తీర్చాలి కదా, మీ కన్నీళ్ళు తొడవాలి కదా నేను. అరే మీ బలహీనతలు నేను తీసేయాలి కదా. నా దగ్గరికి రాకుండా ఆడిడికి చెప్పుకుని నలిగిపోయి కృంగిపోయి రోగాలు తెచ్చుకుని గుండాకి చచ్చిపోతే నాకు కావాలి. మీరు చనిపోకూడదు. మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దీర్ఘాయువుతో నిండి 3-4 తరాలు చూడాలి యోబులాగా. అది దేవుడు ఆశ. మనం అనుకోండా దేవుడు ఏంటి, ప్రార్థన ఏంటి, మన ఇష్టం, మనకు జొంత జ్ఞానం. బైబిల్ వాక్యం తీసి చదివితే చాలు బతికేస్తాం అనుకుంటున్నాం. బతకలేమండి. నేను చాలామందిని చూశానండి, పాపం విడిచిపెట్టకుండా పాపంలోనే చచ్చేదాకా ఉంటూ క్యాలెండర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసేసుకునేవాళ్ళు. యేసుప్రభు బొమ్మ ఉంటే బొమ్మకి వెళ్ళిపోయి ప్రార్థన చేసేసుకునేవాళ్ళు 3 మందిని చూశాను నేను. ఎంత మారారు, ఎంత మారుతున్నారు జనాలు. ప్రియులారా, మనం మారాలి. అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు, మీ మధ్య దేవుడు అద్భుతాలు చేయాలంటే, మళ్ళా చెప్తున్నాను, స్టాండర్డ్ క్రిస్టియన్స్కి ఒక స్టాండర్డ్ రూల్ ఇది. ఏంటది? మనం ఎందుకు వస్తున్నాం దేవుడి దగ్గరికి? విడుదల కొరకు. ఎందుకు వస్తున్నాం? సమాధానం కొరకు. ఎందుకు వస్తున్నాం? ఆశీర్వాదం కొరకు. ఎందుకు వస్తున్నాం? స్వస్థత కొరకు. ఎందుకు వస్తున్నాం? పరలోకం కోసం. ఎందుకు వస్తున్నాం? నీ బిడ్డల్ని దేవుడు కాపాడాలని. ఎక్కడ క్షేమం ఉందండి? ఎక్కడ క్షేమం ఉందో చెప్పండి. పిల్లల్ని పంపిస్తున్నాం స్కూల్కి, భర్తలు ఉద్యోగాలకు వెళ్తున్నారు, ఏమో ఎప్పుడేమి వింటాము. ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకైనా క్షేమం ఉందా? ఎక్కడా క్షేమం లేదు, ఎక్కడా భద్రత లేని దినాల్లో ఉన్నాం. ఎవరు మనల్ని కాపాడగలరు? యేసయ్య ఒక్కడే కంటికి రెప్పవలే నిన్ను, నన్ను, మన బిడ్డలను, మనకు కలిగిన సమస్తాన్ని. యోబు ఛాలెంజ్ చేసి చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడు తెలుసా యోబు? ఏమన్నాడో? నేను దేవుడిని నమ్ముకుంటున్నాను, నిత్యము ఆయనకి బలి అర్పిస్తున్నాను, అర్పణ అర్పిస్తున్నాను, నా పిల్లల కోసం, నా కోసం ఛాలెంజ్ చేసి చెప్పాడు. అనుదినము ఆయన బలులు అర్పించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆయన చనిపోయిన ఆయన ఒక అద్భుతమైన మాట అంటాడు, నేను చనిపోయినా సరే నా విమోచకుడు సజీవుడు నన్ను లేపేస్తాడు. నాకు రోగం వచ్చినా సరే నన్ను బాగు చేసేస్తాడు. నా కష్టాలు వచ్చినా సరే తప్పించేస్తాడు. ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ అండి ఆయనకి. నా విమోచకుడు సజీవుడు, మై రిడీమర్ లివెత్. ఎంత చక్కగా చెప్తాడు. ఆ మాటను బట్టే, ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడిని ఏమనకుండా అన్నీ పోయినా స్తుతిస్తానే ఉండగా డబలు పొందుకున్నాడు. అయితే సైతానుడు మాట అంటాడు, ఏంటి దేవా? దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అంటున్నాడు, ఈ యోబు ఏంటి, వాడు కంచేసావు, కుటుంబం అంతటికీ కంచేసేసావు. అరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న చీపురు గట్టకు కూడా కంచేసావు, నువ్వు మొత్తం అంతా కంచేసావు. అలాగ నువ్వు కాపాడితే ఏ క్రైస్తవుడైనా సరే నిన్ను వదిలిపెడతాడా? నాకు ఒక్కసారి అనుమతి ఇమ్మని అడిగాడు. అంటే దేవుడు వేసే కంచె ఎలా ఉంటుందే? ఎవరు చెప్తున్నారు సాక్ష్యం? సైతాన్ చెప్తున్నాడు. మనం చెప్పం, నాకు దేవుడు కంచేశాడు, నాకు కొన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు, ఇంకా ఇవ్వగలడు నాకు. ఎందుకంటే దేవుడు నమ్మగానే ఏం లేదండి, ఆ గుడికి వెళ్తున్నాం కానీ రాదండి.
ఏదో అండి కొంచెం బాగుందని వెళ్తున్నామండి, ఏదో కొంచెం సత్యం చెప్తారని వెళ్తున్నామండి, జరుగుతుందిలేండి, ఇంక అంతేనండి. నేను ఐడియా ఇస్తాను, ఈఎంఐ కట్టు, నేను ఐడియా ఇస్తాను, తక్కువ డబ్బులకు వడ్డీ తెచ్చేసుకో. ఇలా మనుషులు చెప్పే వింటారు కానీ నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి ఎందుకు వస్తున్నావు? నువ్వు అప్పు చేయకూడదనే నిన్ను పిలుస్తున్నాడు దేవుడు. నువ్వెవడికి దాసుడు అయిపోకూడదని, ఎవడికి రుణపడిపోకూడదని, నువ్వు ఏడవకూడదని, ఎవడ కిందకి నువ్వు వెళ్ళకూడదని. నన్ను నమ్ముకున్న వాడిని తలగా చేస్తాను, తోకగా చేయను. అప్పు ఇచ్చేవాళ్ళుగా చేస్తాను, తీసుకునేవాళ్ళుగా చేయను. నువ్వు పైవారుగా పై దానివి ఉంటావు, కింద వాళ్ళగా ఉండరు. కొంచెం ఖచ్చితమైన భక్తి కట్టుకో, నా దగ్గరికి రా. అసలు నీ కోసమే కదా నేను వస్తున్నాను. ఆయన యొద్దకు రండి మీరు, మొదటి దినమున 7వ దినమున. ఎంత అద్భుతమైన మాట. దేవుని దగ్గరికి వస్తే పటాపంచలు అయిపోతాయి ప్రియులరా సమస్యలన్నీ. మాట్లాడుకుందాం 2-3 మాటలు. దానియేలు గ్రంథం 4వ అధ్యాయము 2-3 వాక్యాలు చదువుకుందాం. దానియేలు గ్రంథము 4:2-3 వచనాలు చదవండి. ఎవరైనా తీస్తే చదవండి. దానియేలు గ్రంథం 4వ అధ్యాయము 2-3 వచనం. మహోన్నతుడకు దేవుడు నా ఎడల చేసిన అద్భుతములను సూచక క్రియలను మీకు తెలియజేయుటకై నాకు మనస్సు కలిగెను. ఆయన సూచక క్రియలు ఎంతో బ్రహ్మాండమైనవి, ఆయన అద్భుతములు ఎంతో ఘనమైనవి. ఆయన రాజ్యము శాశ్వత రాజ్యము, ఆయన ఆధిపత్యము తరతరములు నిలుచును. ఈ మాటలు కంఠస్థం చేసుకోండి. శని ఆదివారాలు లేక ఒక ఉపవాస ప్రార్థన, ఒక ఆరాధన, అది శుక్రవారం అని, శనివారం అని, ఆదివారం అని, ఏ రోజైనా దేవుడు అన్ని రోజులు దీవించాడు. వారంలో ఒక ఉపవాస దినం మనకు ఉండాలి, ఒక ఆరాధన దినం మనకు ఉండాలి. కామన్ వర్డ్ చెప్తున్నాను నేను. ఎంత అద్భుతమైన మాట. ఆయన చేసిన అద్భుతాలు సూచక క్రియలు ఎంత బ్రహ్మాండమైనవి. ఆయన అద్భుతాలు శాశ్వతంగా చేస్తాడు, డైలీ చేస్తాడు, ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటాడు. అద్భుతాలే చేస్తాడు కానీ అపాయకరమైనవి చేయడు దేవుడు. మేలే చేస్తాడు కానీ ఆయన కీడు చేయడు. మన కన్నీళ్లు తుడిచే దేవుడు. ఎందుకు వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నావు? ఎందుకు బలహీనం అయిపోతున్నావు? ఎందుకు కష్టపడుతున్నావు? ఏది మనల్ని వెనక్కి లాగేస్తుంది? ఏ దురాత్మ, ఏ చీకటాత్మ, ఏ భక్తిహీనుడు మిమ్మల్ని వెనక్కి లాగేస్తున్నాడు? రాత్రి ఉపవాస ప్రార్థనలో అద్భుతమైన మాట. దేని వలన నీవు జయించబడదువో దానికి నువ్వు దోషుడు అయిపోతావు. ఏదో మనల్ని లాగేస్తుంది వెనక్కి. మనం దేవునికి దోషులుగా ఉండవలసిన ఎవరికో దోషులం అయిపోయి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం మనం. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు దానియేలు గ్రంథంలో అద్భుతమైన నెబుకద్నెజరు చెప్తున్నాడు, దేవుడు నా జీవితంలో బోడు అద్భుతాలు చేశాడని చెప్తున్నాడు. చెప్తూ ఇక్కడ ఆ 2 మాటలు మనం చూస్తాం. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 54 వచనంలో మనం చూస్తే, అవిశ్వాసము వలన అద్భుతాలు జరగవో, సొణుగుడు వలన అద్భుతాలు జరగవో, విసుగు వలన అద్భుతాలు జరగవో, సిద్ధపడకుండా వస్తే అద్భుతాలు జరగవో. చూసారండి, దేవుని మందిరం అంటే, దేవుని మందిరమునకు వెళ్ళుదుమని జనులు నాతో అంటే నేను సంతోషించాను. ఎక్కడ చేస్తున్నామండి? జనాలు ఎక్కడ అలాగ ఉండగలుగుతున్నారు మా ప్రియులారా? మత్తయి 13లో 54, 58 వచనాల్లో మీరు చూస్తే అక్కడ వారి అవిశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు ఏం చేయలేదు? అద్భుతాలు చేయలేదు. మొదటి దినమున 7వ దినమున నువ్వు ఆశతో, భక్తితో, సిద్ధపాటుతో రాకుండా సొణుక్కుని ఇసుకుని వచ్చావు. ఉపవాస ప్రార్థన మానేసి కొంతమంది ఆరాధనకు వస్తారు, కొంతమంది ఆరాధన మానేసి ఉపవాస ప్రార్థనకు వస్తారు. ఇది వస్తే దానికి రారు, దానికి వస్తే దీనికి రారు. ఈ 2 విడదీయరానివి, ఆహార పానీయములు లాంటివి. 2 అలా విడగొట్టుకోకూడదు. అది మనం గమనించుకోవాలి ప్రియులారా. దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, మన విశ్వాసాన్ని బట్టే మనకు అద్భుతాలు చేస్తారు. మన విశ్వాసం పెరిగే కొలది ఎక్కువ అద్భుతాలు జరుగుతాయి. రోజు స్తుతించుకుంటుంటే రోజుకు ఒక అద్భుతం చేస్తాడు దేవుడు. ఒకటి కాదు అసలే. నేను ఒకటి అంటాం ఏంటి, ఎన్నైనా చేయగలడు ఆయన అద్భుత కార్యాలు. మనం దేవుని వాక్యంలోనికి వెళితే 11వ అధ్యాయము 20వ వాక్యం మత్తయి సువార్త చూడండి. 11:20 మత్తయి సువార్త. చాలండి. ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాలి మీకు, ఒక క్రొత్త మాట చెప్పాలి. ఈ వచనం పాతగానే ఉండదు కానీ మీకు ఒక కొత్త మాట చెప్తాను. మారు మనస్సుకి అద్భుతాలకే సంబంధం. వారు మారు మనసు పొందకపోవుటను బట్టి అద్భుతాలు చేయలేదు.
ఒక్క గుడికి వచ్చేస్తే సరిపోదు. ఉన్న మారు మనసు పోగొట్టుకుంటే అద్భుతాలు ఆగిపోతాయి. దినదినము మారు మనసు పొందుతుండాలి మనం. అలాగని మూలపాఠాలకు వెళతారా అని పౌలు చెప్పిన వాక్యాన్ని తప్పుడుగా చెప్తున్నారు చాలామంది. అవునండి, తప్పు చేస్తే కడుక్కోవాలి కదా, దొంగిలింతే తిరిగి ఇచ్చేయాలి కదండి. ఈరోజు ఎవరినో తిట్టాను, సారీ చెప్పొద్దా? ఈరోజు ఎవరితో మోసం చేశాను, వాడికి సారీ చెప్పొద్దా? నీ భార్యను కొట్టావేమో, నీ పిల్లల్ని తిట్టావేమో, క్షమించాను అడగవా? దేవుని ఎదుట ఏదైనా తప్పు చేస్తే క్షమించు ప్రభు అని అడగరా? ఇది డైలీ ప్రాసెస్. దట్స్ కాల్డ్ ద కన్వర్షన్. అద్భుతం. మారు మనసుకే అద్భుతాలకి కనెక్షన్ ఉంది. విశ్వాసం లేకపోయినా అద్భుతాలు జరగవు, మారు మనసు లేకపోయినా అద్భుతాలు జరగవు. గలతీయులకు రాయబడిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 5వ వాక్యం ఒకసారి చూడండి. గలతీయులకు రాయబడిన పత్రిక 3, 5, 6 వచనాలు. అది మీకు అద్భుతాలు ధర్మశాస్త్రము వలన లేకపోతే విశ్వాసం వలన అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయా? ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించి మీలో అద్భుతాలు చేస్తాడు దేవుడు. ఏమనుగ్రహించి? ఆత్మను అనుగ్రహిస్తాడు. అంటే విశ్వాసముతో వినుట వలన అద్భుతాలు చేస్తాడు. సరిగ్గా చదువుకోండి ఆ వాక్యం అంతా. ఒక్క మాటలో చెప్తున్నాను మీకు. ఏం చేస్తాడంట? వాక్యం వింటున్నప్పుడు ఎలా వినాలి? ఆశతో వినాలి, విశ్వాసంతో వినాలి. స్కూల్లో స్టూడెంట్ ఎలా వింటాడో అలా వినాలి. స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ వినొచ్చేవారు కదా. పాత దినాల్లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ రాసిచ్చేవారు బోర్డుల మీద. ఇప్పుడు అలాగ ఉండదు. కాలేజీకి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తారంటే లెసన్ చెప్పి వెళ్ళిపోతారు అంతే, ఇంకేం చెప్పరు. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఏమి ఇవ్వరు. ఈడే పెన్ను నోట్బుక్ పెట్టుకుని పాయింట్స్ రాసుకుని ఎగ్జామ్లో వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే దానికి ఆన్సర్ రాయాలంతే. మీ పిల్లల్ని అడగండి, చెప్తారు. రోజులు మారిపోయినాయి, చిన్నపిల్లలు కాదు. 10th దాటిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వరు. లెసన్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అంతే. ప్రిపేర్ అయిపో, ఆ పాయింట్స్ వాళ్ళే రాసుకోవాలి. దేవుడు ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నాడు. విశ్వాసంతో వింటమంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా? విశ్వాసం ఉందని చెప్పేవాళ్ళకి వాక్యాలు గుర్తుండాలి కదండి. విశ్వాసంతో ఉండేవాళ్ళకి, చేతిలో పెన్న లేని వాళ్ళకి విశ్వాసం ఏముంటుందండి? చేతిలో ఒక నోటు బుక్ లేని వాళ్ళకి విశ్వాసం ఏమున్నట్టండి? నాకుంది. 40 సంవత్సరాలైన పెన్ను నోటు బుక్తోనే వెళ్తాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా. దేవుడు ఎంత జ్ఞానం ఉందండి లోకంలో, బైబుల్లో. నేర్చుకోనక మనం ఏదైనా నీ కోసం దేవుడు మాట చెప్తే జాగ్రత్తగా రాసుకో. ఇదేంటా అని ఆలోచించు. నువ్వు గొప్ప అద్భుతం జరిగిపోద్ది అంతే నీ జీవితం. మనం అసలైన దీవెనలు వచ్చే వాటిని పక్కన పెట్టేస్తున్నాం. ఫలించే జీవము గల విత్తనమైన వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టి మనం సచ్చు విత్తనంలాగా మనుషుల వైపు చూస్తున్నాం ప్రియులారా. అందుకే దేవుడు ఆ మాట చెప్తా ఉన్నాడు. కీర్తన 72వ సంకీర్తన 18వ వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే, 72వ సంకీర్తన 18. ఆయన మాత్రమే ఆశ్చర్య కార్యములు చేయువాడు. ఎందుకు ఆ మాట వాడారో తెలుసా? ఆయన మాత్రమే అనే మాట ఎందుకు వాడాడంటే, ఇంతకు ముందు చాలాసార్లు చెప్పాను నేను. వడ్డీకి డబ్బులు తెచ్చేసుకుని, అప్పు చేసి తెచ్చేసుకుని, ఇది అమ్మేసి అది కొని, అది అమ్మేసి ఇది కొని, బంగారం అమ్మేసి బండి కొని, ఇల్లు అమ్మేసి పొలం కొని, పొలం అమ్మేసి ఇల్లు కొని నన్ను దేవుడు ఆశీర్వదించేశాడంటే అది కాదు. అది ఆశీర్వాదం అవ్వదు. ఆశీర్వాదం అంటే అవి అలాగే ఉంటాయి. నీకు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి దీవించేదే ఆశీర్వాదం. నువ్వు కష్టపడకుండా ఉచితంగా నీకు దేవుడిచ్చేదే ఆశీర్వాదం. అవి మనం చూడాలి కదండి. అందుకే కీర్తనలో 78వ కీర్తన 32వ వచనంలో ఒక మంచి మాట చెప్తాడు. ఏమని చెప్తాడంటే, ఆ మాట చూడండి. 78:32. చూడండి. ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తున్నప్పుడు నమ్మకపోతే. ఎందుకు నమ్మట్లేదు? ఆశ్చర్య కార్యం నీ ఇంట్లో ఏ కార్యం చేయలేదా? ఎన్నిసార్లు మీరు ప్రార్థన చేస్తే ఎన్ని కార్యాలు చేశాడు. మీరు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోండి ఒకసారి. ఎలాంటి పిల్లలు ఎలా మారారు, మీరు ఎలాంటి భర్తలు ఎలా మారారు, ఎలాంటి ఇళ్ళు ఎలా మారినవి, ఎలాంటి బ్రతుకులు ఎలా మారినవి. మరి ఎందుకు మర్చిపోయాం?
కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో పాపములో ఉండుటను బట్టి, పాపము మనల్ని నమ్మకుండా చేసేస్తుంది. పాప వలన ఆశ్చర్యకార్యాలు ఆగిపోతాయి. అప్పుడు దాకా జరిగే కార్యాలు ఏమవుతాయి? పాపములో పడిపోవటం వల్ల మనం అలాగైపోతామని వాక్యం చెప్తా ఉంది. అందుకే 105వ సంకీర్తన 5వ వాక్యంలో ఏముంటుందంటే, తీయకపోయినా పర్వాలేదు, ఆశ్చర్య కార్యాలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. అబ్రహాము జీవితంలో, యాకోబు జీవితంలో దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యాలు. అబ్రహాముకి ఎన్ని అద్భుతాలు చేశాడు. పాత నిబంధనలో యాకోబు ఎన్ని దీవెనలు ఇచ్చాడు. శాపాలన్నీ ఆపేశాడు ఒక్క రాత్రితో. మా తండ్రులు, మా తాతలు చేసిన పాపాలన్నీ యేసు నామమున కొట్టివేయబడాలనుకున్నాడు. యబ్బోకు రేవు దగ్గర చేశాడు ఒక్క ప్రార్థన. మనం అలాంటి తెల్లవారులు చేస్తాం ఆ ప్రార్థన. మన తల్లిదండ్రులు 3-4 తరగతుల పితరుల శాపము, పాపము, కీడు ఇంకా మళ్ళీ కనబడకుండా మనం అడ్డేసి లయము చేయమని అడగలమా మనం? అదే ఇక్కడ జరుగుతుందండి. 105వ కీర్తన 5లో అంటాడు అనట, ఆయన ఆశ్చర్యకార్యాలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. జ్ఞాపకం చేసుకుని ఏం చేయాలని అన్నాడు? 107వ సంకీర్తన 15లో ఒక మాట చెప్తాడు. ఏమంటాడంటే, నరులు ఆశ్చర్య కార్యములను బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. నీవు చిన్న అద్భుతం చేస్తే స్తుతించు, మళ్ళీ అద్భుతం చేస్తాడు. నీ స్తుతి హృదయంలో నుండి రావాలి. నువ్వు స్తుతించకుండా అద్భుతం చేస్తే అది ఎవరికై చెప్పకుండా దాచేసుకుని, సాక్ష్యము చెప్పక, స్తుతి కూడిక లేక నీకు నువ్వు దాచేసుకుంటావు కదా, ఆగిపోతాయి. ఎందుకు ఇచ్చాను రైలుగా అనుకుంటాడు దేవుడు. కానీ వీడు తెలుసా, ఇచ్చినవి కూడా కొన్నిసార్లు తీసేసుకుంటాడు దేవుడు, తెలుసు కదా, తీసేసుకుంటారు. అన్నీ ఉన్నవాళ్ళు ఏమీ లేనివాళ్ళు అయిపోతారు. అన్నీ ఉంటాయి, బంగారం ఉంటుంది, డబ్బు ఉంటుంది, ఇల్లు పొలాలు అన్నీ ఉంటాయి. చివరికి వచ్చేసరికి ఏం మిగలదు, ఏమీ మిగలదండి. ఏమీ లేనివాళ్ళు అయిపోతారండి. అలా ఉండకూడదండి మనం. అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు, ఆయన చేసే ఒక్కొక్క అద్భుతానికి స్తుతులు, కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలని చెప్పబడుతూ ఉంది. 6వ అధ్యాయం 27వ వాక్యం దానియేలు గ్రంథంలో ఒక్కసారి చూడండి. 6:27. ఆయన విడిపించువాడును రక్షించువాడునయ్యుండి పరమందును భూమి మీదను సూచక క్రియలను ఆశ్చర్య కార్యములను చేయువాడు. చాలండి. బా, ఎంత మంచి మాట ఇది. పరలోకంలోనే కాదు అద్భుతాలు, భూమి మీద కూడా చేస్తాడు. మనలాంటి పాపులైన మన ఇళ్లల్లో చేస్తాడు. నీకు కొంచెం ప్రార్థన ఉన్నా, కొంచెం విశ్వాసం ఉన్నా, కొంచెం ప్రేమ ఉన్నా, కపటం లేకుండా కాపాడుకోండి, కళంకము లేకుండా. అందుకే దేవుడు అంటాడు, ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉంటే చాలు అన్నాడు. గింజలన్నిట్లో ఆవగింజ చాలా చిన్నది. ఆ ఆవగింజ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. మీ చేత్తో మీరు నలపలేరు ఆవగింజని. కొంచెం ఉన్నా మంచి భక్తి కట్టుకోమంటాడు. కేజీ రోల్డ్ గోల్డ్ ఉండి కంటే 1 గ్రాము గోల్డ్ ఉంటే చాలు కదా, కాదంటారా? అది దేవుడు చెప్తున్నాడు. అందుకనే 2 మాటలు చెప్పి 2-3 మాటలు చెప్పి నేను ముగించేస్తాను. అద్భుత కార్యాలు జరగాలంటే మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే, మొట్టమొదట సామెతలు 11వ అధ్యాయం 24వ వాక్యంలో వెదజల్లి అభివృద్ధి పొందువారు కలరు అని ఉంది. అంటే ఏంటంటే, నీకు దేవుడిచ్చిన దానిలో పేదలకు, దేవుని రాజ్యం కట్టడానికి నువ్వు దేవునికి ఇచ్చేయాలి, నీది నువ్వు తీసుకోవాలి. కైసరువు కైసరికి, దేవునికి. ఎవడైనా తప్పుడు బోధ ఎత్తే అది భలే ఉంటుంది మనకి వినడానికి. ఎంత బాగుంటుందంటే, ఎందుకురా సేవకుడికి వెళ్ళి 1000 రూపాయలు కానుక ఇవ్వాలి, ఈ బోధ భలే ఉందరా, ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదంట, 10 రూపాయలు కానుకెత్తే చాలంట. ఆ సేవకుడికి 1000 ఇచ్చి కంటే 100 రూపాయలు ఎట్టుకెళ్ళి అక్కడ విధవరాలు ఉంది కదా ఆవిడ చేతికి ఇస్తే చాలట. ఎవడో నేర్పిస్తాడు, ఎవడో సాతానుడు నువ్వు పరలోకం వెళ్లకుండా, నువ్వు బాగుపడకుండా నేర్పిస్తాడు. అదే చేస్తావు నువ్వు. బైబిల్ తిరగేసుకో, బైబిల్లోకి వెళ్ళి చూడు. ఎవరో చెప్పిన దాన్ని పట్టుకుని, ఎవడు చెప్తే ఈజీగా ఉంది, ఎవడు చెప్తే కష్టంగా ఉంది, అబ్బో ఇది చెప్తే కష్టంగా ఉంది, ఇది చెయ్యొద్దు, ఈయన చెప్పింది భలే ఈజీగా ఉంది, ఈయన సేవకుడే కదా, అబ్బో ఈయనతో కూడా దేవుడు మాట్లాడించాడు. మన కష్టాలను చూసి దేవుడు మాట్లాడించడం, దెయ్యం మాట్లాడిస్తుంది. మనకు తెలియాలి, ప్రతి మందిరంలోనూ కూడా దేవుని ఆత్మ ఉంటుంది, దెయ్యం సంచరించేస్తుంటుంది. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బోధించే నాలంటోడు కూడా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఉండాలి. గమనించండి జాగ్రత్తగా. వినేవాళ్ళం కూడా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఎక్కడున్నామో చూసుకోవాలి మనం. ఏది దొరుకుద్దా, బలహీనతలను చూపిస్తాడు. ఓ మంచి పాజిటివ్ వాక్యం చెప్తే అందులోంచి నెగిటివ్ తీసి దీన్ని పాటించి అంటాడు సాతానుడు. మోసపోకూడదు.
విక్రింపబడడు. మనం ఏం విత్తుతాం అది కోసుకుంటాం. వాక్యాన్ని అపార్థం చేసుకుంటారని రాసింది బైబిల్లో. మనం అలాంటివి చేయకూడదు ప్రియులారా. అందుకే చెప్తాడు, మనం ఆశీర్వదించబడాలంటే ఎలాగంట, అభివృద్ధి చెందేవాళ్ళు వెదజల్లితేనే నువ్వు అభివృద్ధి చెందుతావు. నీకు దేవుడు ఇస్తున్నాడు, నువ్వు దేవునికి ఏమి ఇస్తున్నావు? నీకు పెరగాలంటే ఇంకా పెరగదు. ఇంకా నీ 25,000 జీతం 50,000 అవ్వాలంటే, 50,000 లక్ష అవ్వాలంటే నువ్వు దేవుడికి ఇవ్వడం మానేసావు. నీకు ఇవ్వడు, ఎవరికి ఇవ్వడు. బైబుల్ సత్యం. ఊరికనే అద్భుతాలు జరగాలంటే పిసినుగొండితనంతో ఉండి నువ్వే తినేసి నువ్వే బాగుపడిపోయి పిల్లికి బిచ్చం పెట్టకుండా అద్భుతాలు చెయ్యి. ఊరికనే ఆకాశం నుండి కురిసిపోవాలి డబ్బు బంగారం అంటే కురవదు. దేవుడు భలే చావకైపోయాడు మనకి. ఇంకా 2-3 మాటలు ఉన్నాయి, చూద్దాం, అవి ముగించేసుకుందాం. నిర్గమకాండము 13వ అధ్యాయంలో 21-22 వచనాలలో ఆయన దేవుని వాక్యం ఉండదంటే, మేఘముల ద్వారాను అగ్ని ద్వారాను ఆయన కాపుదలనిచ్చి అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు. ఎంత అద్భుతం కదండి. నిర్గమకాండం 14వ అధ్యాయము 13వ వాక్యంలో, మీరు ఊరకయ్యే నిలుచుండి దేవుడు చేసే అద్భుతాలు చూడండి. ఎక్కడ నిలబడాలి? ఆయన సన్నిధిలో నిలబడండి, ప్రార్థన చేయండి, అద్భుతాలు చూడండి. చివరగా ఒకే ఒక మాట మీకు చెప్పి నేను ముగిస్తాను. నిర్గమకాండం 15వ అధ్యాయం 11వ వాక్యంలో మనం చూస్తే, వేల్పులలో నీ వంటి వాడెవడు? పరిశుద్ధతను బట్టి నీవు మహనీయుడవు, పూజ్యుడవు, అబ్బా అద్భుతములు చేయవాడవు. నీ వంటి వాడెవడు? 34:10 కూడా అదే ఉంటుంది. నీ వంటి వాడెవడు? ఇంకా తీకండి, బైబుల్ అయిపోయింది. నీ వంటి వాడెవడు? నీకులాగా అద్భుతాలు చేసేవాళ్ళు ఎవరు? మనం నమ్ముకునే దేవుడు ఏదైనా చేయగలడు. ఆయనకి మనకి మధ్య సత్సంబంధం లేదు. నేను చెప్పే మాటలు మీకు కొంచెం కఠినంగా ఉండొచ్చు, కానీ బైబుల్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే ఇంకా కఠినంగా ఉంటుంది. ఆయన చాలా ఖచ్చితమైన దేవుడు, ఖచ్చితమైన దేవుడు. రాంగ్ ట్రాక్లో వెళ్ళిపోయి ఆశీర్వాదాల కొరకు వెళ్తే దొరికే ఆశీర్వాదాలు ఈయన ఏదో చెప్పుకొచ్చాడండి, అలా కాకపోయినా మేము దీవించబడ్డామని అన్నారంటే అది సాతానుడు ఇచ్చే దీవెన. గుర్తెట్టుకో, సాతానుడు అన్నీ ఇస్తాడు, అనుభవించనివ్వడు. జాగ్రత్త. సాతానుడు అన్నీ ఇస్తాడు. అందమైన భర్త, అందమైన భార్య, అందమైన ఉద్యోగం అనుభవించనివ్వడు. అందమైన ఇల్లు ఇస్తాడు, మనశ్శాంతి ఉండదు. కావలసినంత బంగారం ఇస్తాడు, దాచేసుకుంటామే. ఎట్టుకుంటే ఎవరికైనా కనపడద్దు, ఇంకేం ఆనందం అది, దాచేసుకుంటామే. ఏదో రోజు దొంగడు ఎత్తుకెళ్ళిపోతాడు. దేవుడిచ్చే ఆనందం. ముగింపులో 4 అద్భుతమైన మాటలు చెప్తాను. మనం పశ్చాత్తాపడితే దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు. ఈరోజు విన్న మెసేజ్ ఏంటంటే, ప్రతి విషయంలో కూడా రిపెంటెన్స్ మనకు కావాలి. రెండవది, పాపం ఏదైనా ఉందని అనుకున్నప్పుడు వెంటనే ఒప్పుకోవాలి, క్షమాపణ అడుక్కోవాలి, సరి చేసుకోవాలి. అప్పుడు అద్భుతం చేస్తాడు. అదే చెప్పాడు యెహోషువ ఆకానుతో. చెప్పడానికి వాక్యాలు లేవు. మూడోది, దేవునికి భయపడితే అద్భుతాలు చేస్తాడు. నాలుగవది, నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మితే అద్భుతాలు చేస్తాడు. ముగింపులో నేను మళ్ళా చెప్తున్నాను, మనం పశ్చాత్తాపడితే అద్భుతాలు చేస్తాడు, పాపం ఒప్పుకుంటే అద్భుతాలు చేస్తాడు, ప్రభువుకి భయపడితే అద్భుతాలు చేస్తాడు, నమ్మితే అద్భుతాలు చేస్తాడు. యోసేపు దేవునికి భయపడ్డాడు. బానిసను తీసుకెళ్లి గవర్నర్ను చేశాడు దేవుడు. ఇలా చెప్పాలంటే బోళ్ళు ఉన్నాయి, అవునా ప్రియులారా? ఇన్ని అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యకార్యాలు, మేళ్ళు గురించి ఎందుకు మాట్లాడామంటే, ఇవన్నిటికీ కనెక్ట్ అయింది బైబుల్, దేవుని మందిరం, ఉపవాస ప్రార్థన, ఆరాధన. మనసులో పెట్టుకోండి. ఎక్కడున్నా ఆ 2 దినాలు మనం దేవునితో గడిపితే వారమంతా అద్భుతాలే, వారము అద్భుతాలే. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి, నీ పవిత్ర వాక్యాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. మా యజమానుడు అయిన నీ చేతిలో వాడబడే పవిత్రపరచబడి పరిశుద్ధపరచబడిన పాత్రలుగా మమ్మల్ని చేయండి. మా కన్నులు, మా హృదయాలు, మా పెదవులు పవిత్రపరచబడి సజీవ యాగముగా మీ చేతిలో వాడబడి వాళ్ళుగా నన్ను మమ్మలను చేసి మమ్మల్ని దీవించండి నాయన. వచ్చిన బిడ్డలను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు. నా తండ్రి, మొదటి దినమును 7వ దినమును నా మందిరములు మీరు కూడవలెనని మీరు సెలవిచ్చి ఉన్నారు. ఉపవాస ప్రార్థన, మాకింకా ప్రార్థన సపోర్ట్ కావాలంటే, విశ్వాసుల ప్రార్థన సపోర్ట్ కావాలి అంటే, దైవజనుల ప్రార్థన సపోర్ట్ కావాలి అంటే, దేవుని అద్భుతాలు త్వరలోనే తక్కువ సమయంలో మేము పొందుకోవాలంటే, నీ పవిత్ర మందిరములో నీ ఆత్మ సంచరిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి నీ సన్నిధిలో ఉంటే మేము గొప్ప అద్భుత కార్యాలు చూస్తాం.
ఆ 2 దినాలు పోగొట్టుకుని 5 దినాలు కూడా మేము దుఃఖం, వేదన, బాధ, రోగాలు, కష్టాలతో ఉండిపోతున్నాం ప్రభా. ఆ 2 దినాలలో కొద్ది సమయం నీ సన్నిధిలోకి వచ్చి మేము ప్రార్థించి విశ్వాసంతో వింటే అద్భుతాలే కదా ప్రభా. మా జీవితాల్లో, మా బిడ్డల జీవితాల్లో ప్రతి దినము, ప్రతి క్షణము అద్భుతాలు చూడాలని ఉంది ప్రభా. ఈ బిడ్డలందరి జీవితాల్లో కూడా మీరు అద్భుతాలు చేయండి అయ్యా. అవును యేసయ్య నా చిన్న ప్రార్థన అన్నాడు, నా తప్పులు క్షమించాడు, నేను ఒప్పుకుంటున్నాను కదా, తప్పకుండా నా దేవుడు నాకు జవాబు ఇస్తాడని ఆశ్చర్యపోవాలి ప్రభా. వీళ్ళు నిన్ను స్తుతించాలి ప్రభా. నువ్వు సంతోషింపచేయి తండ్రి, నీ బిడ్డలందరినీ సంతోషింపచేయి తండ్రి, నీ బిడ్డలందరికీ శాంతి సమాధానం ఇవ్వడం తండ్రి, నీ బిడ్డలందరినీ బలపరచండి తండ్రి, దీవించండి. యేసునామమున నీ మనవులు అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. కానుకలు సమర్పించుకోండి. ఒక్క నిమిషం ఆశీర్వాదం. మన తండ్రి అయిన యెహోవా దేవుని ప్రేమ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మని నిత్య సహవాసము ఈ వాక్యం యూట్యూబ్లో విన్న మీరందరికీ సదా తోడై ఉండునుగాక. ఆమేన్.